Hello students, screen दिसतंय का रे? Hello students, am I audible and screen is sharing na? Hello students, give me reply. Yes, sir, you are audible. And screen is also sharing na? Yeah, it's visible. Okay, thank you. So good morning students. We are studying entrepreneurship development. In our last lecture, we started the unit 3, that is support system. These support systems, these are the basic requirement when your industry is increasing. Means initially as a new startup unit, as a young entrepreneur, you have started your unit with less investment. But when you are increasing your business, you are in good growth, then you have to get good supports for this from these various government organizations like this MCED, Maharashtra Center for Entrepreneurship Development, which are giving different trainings or different training platform for your further growth. Then again, National Institute for Micro, Small and Medium Enterprise. We have studied in detail that part MSME. Or what is micro industry, what is small industry, and what is medium industry. Or that categorization is different for managing sector as well as for service sector. बरोबर. मागच्या लेक्चरला आपण त्या कॅटेगरी बघितली 25 लाखापर्यंत काय दॅट इज अ मायक्रो इंडस्ट्री. अबाउट 25 लाख that is a small industry, and above that there is a medium industry. So that is separate division for manufacturing industry, and separately it is only up to 10 lakh, that is micro industry in service sector. And more importantly, this categorization of MSME or micro, small and medium enterprises is a categorization that varies from country to country depending upon the country's growth. And more importantly, we have seen that any nation's growth is totally depend upon this growth of the small industry, growth of this MSME industry, because largely there are around 40% industries or more than 40% industries are this small industry which are depend upon the big parent industry like Mahindra, Myco. So it is very important to see that how we can develop any our small industry into a good big platform. So for that, these are the different support systems which we are studying. Now in that, in the next part, we have to study the break-even analysis. So in that today we are going to study this importance definition of this break-even point. Then we are also going to study factors which are considered in your break-even analysis and how we can calculate that break-even analysis. Means in your in mechanical subject, previously these things are in theoretical part, but now it is not there. But as a entrepreneurship development, they are also important because that break-even point is no profit, no loss point. Means when you are starting some industry, you must understand what is that break-even. That is a safe zone for your any type of business. Means just like when we study the definition, break-even analysis काय असतं माहिती का स्टुडंट्स लक्षात घ्या नीट. break-even analysis is the business analysis performed to determine the probable point. The break-even point म्हणजे कळतं तुम्हाला when your business will be able to cover all its expenses. म्हणजे तुम्ही कंपनी सुरू केल्यानंतर जे काही एक्सपेन्सेस सुरुवात केले, फिक्स कॉस्ट काय आहे, व्हेरिएबल कॉस्ट काय, ते आपल्याला पुढे शिकायचं आहे आज. मग तुम्ही जे काय एन नंबर ऑफ एक्सपेन्सेस सुरुवात केली, and by crossing that expenses region, that your तर तुम्ही सर्व केलेला खर्च बिझनेससाठी तो खर्च क्रॉस करून when you will earn some revenue, some profit, so begin to make a profit, that is your break-even analysis. So break-even analysis can be done to determine either the break-even point or the break-even volume. आपण दोन प्रकारे break-even point काढू शकतो. तुम्ही ते break-even point for your cost or for your profit, you can calculate that break-even point, as well as you can calculate that break-even point for volume. म्हणजे suppose you are producing 10 number of articles or 10 number of articles तुम्ही तयार करताय, and out of that
10 number of article you are, how much articles you can sell for your earning your profit. So either you can calculate that break even point either in terms of rupees or cost, or either you can calculate that break even analysis either in terms of volume, how much quantity you have to sell for getting the profit. So break even analysis सगळ्यात लक्षात घ्या स्टुडंट, महत्त्वाचं काय आहे, profit from either some months or some maybe some years also. Sometimes we are gaining some whatever we invested initially. बरोबर. After that we have to get our profit also. मग आपल्याला पहिल्यापासून लक्षात आलं पाहिजे तर कुठल्या पॉईंट पर्यंत मी सेल केलं तर माझं आय कॅन अर्न वॉट एव्हर आय एक्सपेक्ट और वॉट एव्हर आय स्पेंड ऑन माय एक्सपेन्सेस. मी जेवढा खर्च केलाय तोपर्यंत तरी मला पैसे मिळत आहे की नाही मला बघता आलं पाहिजे. आय मस्ट कॅल्क्युलेट दॅट ब्रेक इव्हन analysis either in terms of rupees or cost or either in terms of break even volume. So that volume is in terms of quantity. So that is very important, students. This break even analysis is to determine the point at where you can earn some your profit. So by that way I think सगळ्यांना समजलं असेल का ब्रेक इव्हन पॉईंट काय आहे. तुम्हाला त्या ब्रेक इव्हन पॉईंटवरून कळतं का तुम्ही जो खर्च केला बिझनेस सुरू केल्यानंतर, so that expenses whatever done till that and whatever the profit you are earning from that point. So लक्षात घ्या परत एकदा, break even analysis is the business analysis performed to determine the probable point. So that is a probable point at where you can earn some money, and after crossing that break even point you can earn only profit, and below that break even point there is a loss actually. So आणि break even analysis लक्षात घ्या, you can determine either the break even point or either you can determine the break even volume. म्हणजे आपण जे काय प्रोडक्शन सुरू केलं किंवा जे काय सर्व्हिसिंग करणार आपण तर कितीपर्यंत आपण क्वांटिटी सेल केल्यानंतर आय कॅन अर्न सम प्रॉफिट. बरोबर. सो दॅट व्हॉल्यूम ऑल्सो आय कॅन फाइंड आउट. अगेन इन नॅरो सेन्स ब्रेक इव्हन पॉइंट काय, इट इज द पॉइंट वेअर टोटल रेव्हेन्यू इज इक्वल टू टोटल एक्सपेन्सेस. दॅट इज द पॉइंट ऑफ झिरो प्रॉफिट. म्हणजे तुम्ही जे रेव्हेन्यू मिळणार तुमच्या बिझनेस पासून, तुमचा तुम्ही खर्च केलेला सर्व बिझनेस साठी, राइट, फ्रॉम युअर ऑफिस एक्सपेन्सेस, युअर रॉ मटेरियल एक्सपेन्सेस, युअर मशीन एक्सपेन्सेस, सर्व खर्च, टोटल एक्सपेन्सेस इक्वल टू टोटल रेव्हेन्यू, दॅट इज कॉल्ड ॲज अ पॉइंट ऑफ झिरो प्रॉफिट. त्या ठिकाणी काय म्हणतो आपण, दॅट इज अ ब्रेक इव्हन पॉइंट ऍक्च्युअली. दॅट इज पॉइंट ऑफ झिरो प्रॉफिट. इट इज अ नॅरो सेन्स. तुम्ही जो काय बिझनेस सुरू केल्यानंतर खर्च केलाय, राइट, फ्रॉम एव्हरीथिंग, and whatever the revenue you are generating from that business, तुम्ही जो प्रॉफिट मिळवताय तो, so when this revenue, total revenue is equal to total expenses, then that is point called as a point of zero profit. So in broader sense it denotes a system of analysis that can be used to determine the probable profit at any level of operations. अशा प्रकारचं ब्रेक इव्हन पॉइंट काढल्यामुळे काय होतं स्टुडंटनी लक्षात घ्या, इन ब्रॉडर सेन्स यू कॅन डिटरमाइन द प्रोबेबल प्रॉफिट ऍट एनी लेवल ऑफ ऑपरेशन्स. कुठल्याही ऑपरेशनच्या लेवलला तुम्ही किती प्रॉफिट मध्ये, हाऊ मच प्रॉफिट यू आर अर्निंग वेन यू आर नोईंग दॅट झिरो प्रॉफिट पॉइंट. हा जो प्रॉफिट पॉइंट आहे ना, झिरो प्रॉफिट, वेन यू आर knowing this total volume, total revenue is equal to total expenses. So when you are knowing this point of zero profit or called as a break even point, then you can understand that what is the probable profit at any level of operations. So लक्षात घ्या का ब्रेक इव्हन अनालिसिस का ब्रेक इव्हन पॉइंट काय, ज्या ठिकाणी टोटल रेव्हेन्यू मला मिळणारा प्रॉफिट सर्व दॅट इक्वल टू टोटल एक्सपेन्सेस, दॅट इज कॉल्ड एज अ पॉइंट ऑफ झिरो प्रॉफिट. Now again we are concentrating on that break even point. So it is the point in your business transactions when profit is exactly equal to the cost of doing business, that is expenses. So it is the point that above the business starts making profit. बरोबर. त्या ब्रेक इव्हन पॉइंटच्या पुढे जेव्हा जातो आपण, रेव्हेन्यू इक्वल टू कॉस्ट असते ब्रेक इव्हन पॉइंट पर्यंत. बरोबर. ब्रेक इव्हन पॉइंट पर्यंत काय, रेव्हेन्यू इक्वल टू कॉस्ट, बट वेन यू आर क्रॉसिंग दॅट ब्रेक इव्हन पॉइंट then you are earning some profit. So it is very much important to find out such break even point so that at any level I can find out the business profit at that level. So it is very important.
to find out that business profit level, that is business break-even point. So that break-even point gives you at any level what is the profit you are having. So again, we'll study that break-even point. It is the point in your business transaction when profit is exactly equal to the cost of doing business. So above that point there will be profit because your revenue exceeds your cost. तुम्ही जो काय खर्च केला आहे आणि तुम्हाला जो मिळणारा प्रॉफिट याच्याला काय तो जास्ती आहे खर्चापेक्षा, दॅट इज प्रॉफिट. सो ऑल फॅक्टर्स रिमेनिंग कॉन्स्टंट ऍट द ब्रेक इव्हन पॉईंट. ब्रेक इव्हन पॉईंटला काय असतं, तुम्ही जो खर्च केलाय सर्व टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल रेव्हेन्यू. पण जेव्हा तुम्ही ब्रेक इव्हन पॉईंटच्या पुढे जातात दॅट इज प्रॉफिट. सो इट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट टू अंडरस्टँड दॅट break even point is the point of zero profit where your total revenue is equal to total cost. So आपल्याला नेहमी ब्रेक इव्हन पॉईंटच्या पुढे जायचा विचार केला पाहिजे. ऍज अ बिझनेसमॅन यू हॅव टू ओव्हरकम दॅट ब्रेक इव्हन पॉईंट सो दॅट यू विल बी इन द प्रॉफिट झोन. अगेन विल गो टू द नेक्स्ट पार्ट. आपल्याला कारण फिक्स कॉस्ट काय, व्हेरिएबल कॉस्ट काय ते आपण सगळ्यांना लक्षात आलं पाहिजे स्टुडंटला. इट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. आय थिंक ब्रेक इव्हन पॉईंट सगळ्यांना लक्षात आलं असेल. ब्रेक इव्हन पॉईंट इज द पॉईंट ऑफ झिरो प्रॉफिट. त्या ठिकाणी काय असतं, देर इज नो प्रॉफिट. द टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल रेव्हेन्यू. तुम्ही जो का प्रॉफिट करताय पण तुम्ही केलेला खर्च तुम्ही मिळवताय अजून, बरोबर. सो यू मस्ट हॅव टू एबल टू ओव्हरकम दॅट ब्रेक इव्हन पॉईंट अँड गो टुवर्ड्स फर्दर analysis, bro. So it can be determined in number of sales times, how long you will be in business to be able to start making profit. तर तुम्हाला तो ब्रेक इव्हन पॉईंट काढता आला पाहिजे की तुम्ही किती वेळ बिझनेस मध्ये राहायचंय so that you can start making profit. Then unit of sale, how many units of product you have to sell able to make the profit. Okay, suppose you are managing the things and you are managing suppose per day, for example 10 number of products whatever may be there. So out of the 10, how much you have to sell so that you can able to make the profit. That is very important. So time as well as unit of sale you can calculate for making that profit. So that is very important. This break-even analysis is very useful for any type of business because when you know that break-even point, then you can able to calculate the profit in terms of cost, in terms of rupees, or in terms of volume also. किती प्रॉडक्ट तुम्हाला सेल करायचे सो दॅट विल बी इन द प्रॉफिट.
Hello, am I audible now, students? So today we are studying the break-even point. मग आता सगळ्यांना लक्षात आलं असेल. Give me reply, students. The break-even point काय? It is the point of zero profit. So your total revenue cost is equal to your total expenses. That is your break-even point, or called as a 0 point. That is, at that break-even point there is no loss, no profit. But when you are crossing your break-even point ahead, then you are in the profit. But when you are in the below that break-even point, you are always in the loss. So it is very much important to analyze, to plan your business strategy, business pricing for enter growth of any business. Student समजताय का रे? Hello, give me reply. Break-even point कळाला का सगळ्यांना? Yes, sir. Of sir. Break-even point is the point at where your cost is equal to your revenue. तुम्हाला मिळणारा जो revenue आहे, that is you are gaining only your cost. तुम्ही जो खर्च केलाय फक्त तेवढा मिळाला तर चालणार कुठल्या बिझनेसला? नो, युअर बिझनेस इज ऑलवेज फॉर गुड प्रॉफिट. सो फॉर दॅट यू मस्ट एबल टू फाइंड आउट दिस ब्रेक इव्हन पॉईंट. आता त्याच्या पुढे जायला आपल्याला ब्रेक इव्हन पॉईंट काढताना काय, यू मस्ट नो दिस एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट. सो दिस एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट मध्ये काय, देर इज कॉल्ड एज अ फिक्स कॉस्ट. फिक्स कॉस्ट काय असते? The sum of all costs required to produce the first unit of product. The amount does not vary as production increases or decreases. The unit until new capital expenditures are needed. So fixed cost is the cost that is fixed for producing your first product. तुमचं पहिलं product सुरू करताना तुम्हाला लागणारी cost काय? That is your fixed cost. It is not changing always. It is same. So what is fixed cost? It is invariable and has to borne by the company regardless of the level of sale. बरोबर. कुठल्या कुठल्या प्रकारचे फिक्स कॉस्ट असतात? सपोज यू आर इन द रेंटेड ऑफिस. बरोबर, तुम्ही जे सुरू केलेलं बिझनेस आहे, सपोज दॅट ऑफिस इज ॲट रेंट. So the companyची जागा आहे, that is also somewhat rented place. Then that fixed rent is there. दर महिन्याला लागणारं जे भाडं आहे ते वेअर हाऊसचं किंवा फॅक्टरीचं, शॉपचं, or other facilities, that cost is always fixed for each month as per your agreement. Fixed cost. Then base salaries and wages of employees. You are having good employees, good workers are there, so that salary of worker, salary of, so that is also fixed cost. Then base cost of utilities such as electricity, gas, water, sewage, light bill, energy, company water bill is there, whatever the gas you are requiring, that bills are, that costs are also fixed for certain fixed cost. Even your base cost of telephone landlines or cellular telephones, internet connections, the monthly cost of domain and website, that is all fixed costs are there. So that cost which does not change as per your volume changes. तुमच्या कंपनीचं तुम्ही जे प्रोडक्शन करताय ते व्हॉल्यूम किती वाढलं तरी तुमच्या भाडं जे महिन्याचं कंपनीचं ते काय चेंज होणार आहे का? दॅट इज फिक्स कॉस्ट. इवन युअर कॉस्ट ऑफ वॉटर, इलेक्ट्रिसिटी, गॅस, सिवेज कॉस्ट इज देअर. इवन कॉस्ट ऑफ एम्प्लॉयर्स, कॉस्ट ऑफ that employee, their salaries, that is also fixed. Maintenance cost is fixed. So these are all fixed costs which does not change as per your volume changes. Then the next cost is variable cost. Fixed cost लक्षात आली सगळ्यांना. पुढची कॉस्ट बघायची आपल्याला variable cost. So that variable cost that can directly with the production of one additional unit. बरोबर, जेव्हा तुमचं प्रोडक्शन वाढतंय एका प्रोडक्ट साठी लागणारी कॉस्ट, that is fixed cost. But this variable cost is the cost which changes with the cost of production, number of production. तुमचं प्रोडक्शन वाढल्यानंतर काय होतं, व्हेरिएबल कॉस्ट ऑल्सो चेंजेस. इट इज फिक्स फॉर 10 number of product, but when you have to produce the 20 number of product, naturally that variable cost will be changes. That is variable unit cost which changes with the number of units. That is variable cost. Then variable cost नंतर काय, expected unit sale. So that number of units of the product projected to be sold over a specific period of time. एका पर्टिक्युलर पिरियड मध्ये तुम्हाला किती युनिट सेल करता आले पाहिजे, that is expected unit sale. That is also calculated for good business. Then unit price, the amount of money charged to the customer for each unit of a product or service. You have to decide what, when you can calculate that break-even point analysis. तुम्ही जेव्हा अशा प्रकारचं ब्रेक इव्हन अनालिसिस करता स्टुडंट्स, मी लक्षात घ्या, तर यू कॅन फिक्स अप युअर कॉस्ट ऑफ युअर प्रॉडक्ट. तुम्ही जे प्रॉडक्ट सुरुवात केली मॅनेजिंग और सर्व्हिसिंग साठी, त्या
सर्व्हिसिंग सेंटरचं त्या सर्व्हिस तुमच्या सर्व्हिस करताना किती कॉस्ट तुम्हाला कस्टमरला रेज करायची. सो दॅट कॉस्ट यू कॅन अंडरस्टँड हाऊ मच कॉस्ट यू कॅन गिव्ह युअर कस्टमर्स इन युअर कोटेशन्स. सो दॅट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट दॅट युनिट कॉस्ट कॅन बी डन बाय अंडरस्टँडिंग सच ब्रेक डाउन अनालिसिस. सगळ्यांना लक्षात आलं. फिक्स कॉस्ट काय? फिक्स कॉस्ट दे आर फिक्स, दे आर नायदर चेंजिंग, they are not depend upon your unit of production, but your variable cost that will depend upon your units of production. तुमचं प्रोडक्शन युनिट वाढलं व्हेरिएबल कॉस्ट पण वाढणार आहे. बरोबर. सो व्हेरिएबल कॉस्ट काय आपण बघूया. द कॉस्ट दॅट कॅन इन्क्लूड इन प्रोपोर्शन टू द लेवल ऑफ सेल्स. बरोबर. रॉ मटेरियल तुमचं वाढणार आहे, तुमचं प्रोडक्शन वाढणार जेव्हा सप्लाय वाढणार आहे. बरोबर. देन फ्रेट दॅट व्हॉट आर द चार्जेस फॉर युअर हँडलिंग, रॉ मटेरियल हँडलिंग, ट्रान्सपोर्ट चार्जेस, दॅट ऑल फ्रेट्स आर इन्क्रीजिंग. बरोबर. देन रेंटल ऑफ मशिनरी, कारण प्रोडक्शन वाढलं तुम्हाला मशिनरी सुद्धा वाढणार आहे, इक्विपमेंट वाढणार आहे, टूल्स वाढणार आहे, दॅट इज ऑल्सो फिक्स कॉस्ट. इवन युअर फ्युअल इज ऑल्सो इन्क्रीजिंग, दॅट इज ऑल्सो व्हेरिएबल कॉस्ट. देन एम्प्लॉय ओव्हर टाइम, तर प्रोडक्शन वाढलं तर नॅचरली यू हॅव टू increase your duty times, you have to give some extra time overtime payment to your employees. So that is also depend upon your type of production, quantity of production. And temporary contract labor, repairs and maintenance, office supplies, that is variable cost when the cost of production is increasing. Okay, so this is very important when you have to understand. Malaksha the student fixed cost and variable cost कळाले का? Now we'll go to that मेन पॉइंट, दॅट इज ब्रेक इव्हन पॉइंट. कशा प्रकारे तुम्हाला ब्रेक इव्हन पॉइंट, ब्रेक इव्हन अनालिसिस स्टडी करायचा. बरोबर. सो दिस इज द ब्रेक इव्हन ग्राफ. बरोबर. दिस इज कॉल्ड एज अ ब्रेक इव्हन चार्ट ऑर ब्रेक इव्हन अनालिसिस. कारण फिक्स कॉस्ट कळाली तुम्हाला, व्हेरिएबल कॉस्ट कळाली, सो यू कॅन एबल टू फाइंड आउट दिस ब्रेक इव्हन पॉइंट. वन मोर ट्राय आय थिंक. Yes, we can study this one. So ड्रॉइंग दिसते सगळ्यांना? हॅलो, ब्रेक इव्हन अनालिसिस ड्रॉइंग दिसतो, ग्राफ दिसतो सगळ्यांना स्टुडंट्स? हॅलो, गिव्ह मी रिप्लाय स्टुडंट. ओके. So it is very important to calculate that break even point with the help of this graph. तुम्हाला ब्रेक इव्हन पॉइंट त्या ग्राफच्या साहाय्याने काढता आला पाहिजे. तुम्हाला सांगितलं मी प्रिव्हियसली इन युअर TYME सिलेबस, आय थिंक IUQ सब्जेक्ट आता तो. So in ISKIM that is IUQ subject. Or in that IUQ previous that subject is production technology. In that production technology, this type of theoretical part is there. So depending upon this theoretical part, you can able to calculate the break even point. I think मला वाटतं जी स्कीमला मी अशा प्रकारचा theoretical part सुद्धा शिकवलं मेकॅनिकलच्या मुलांना, to calculate that break even point or break even analysis. So we will able to understand this break even analysis in terms of this graph. नीट कॉन्सन्ट्रेट करा सगळ्या स्टुडंटनी. तो या साइडला काय, ऑन दिस एक्स ऍक्सिस देयर इज अ युनिट सोल्ड, दॅट इज क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट्स. किती प्रोडक्ट सेल करायचे? 3 प्रोडक्ट सेल करायचे, 6 प्रोडक्ट सेल करायचे. बरोबर. दॅट इज अ युनिट सोल्ड ऑन दिस एक्स ऍक्सिस. अँड ऑन दिस वाय ऍक्सिस देयर इज अ सेल इन टर्म्स ऑफ डॉलर, इन टर्म्स ऑफ रुपीज. ओके. तर या ठिकाणी एक साइडला युनिट आहे आणि एक साइडला काय कॉस्ट आहे, दॅट इज रुपीज और डॉलर्स. बरोबर. नाउ दीज आर द नंबर ऑफ कॉस्ट. बरोबर. ही डॉटेड लाईन दिसते बघा इथं, पॅरलल टू युअर एक्स ऍक्सिस, दॅट इज अ फिक्स कॉस्ट. बरोबर. फिक्स कॉस्ट इज फिक्स इन टर्म्स ऑफ युअर युनिट्स. तुमचे युनिट 3 असो किंवा 6 असो, दॅट इज सेम. दॅट्स वाय इट इज अ पॅरलल लाईन. दिसतंय स्टुडंट? ही डॉटेड लाईन दिसते बघा फिक्स कॉस्टची. ही का स्ट्रेट लाईन आहे? बिकॉज दॅट इज नॉट चेंजिंग विथ युअर नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स. इट इज फिक्स फॉर 3 प्रोडक्ट्स और वेदर देयर आर 6 प्रोडक्ट्स, दॅट विल नॉट बी चेंजिंग. तुम्ही कंपनीसाठी जागा घेतली जी, ऑफिससाठी जी जागा घेतली, or your office rate, that will not be changing. So that is fixed cost. So that is parallel line, dotted line दाखवली, parallel dotted line. बरोबर. आणि variable cost बघा, it is started from 0. That variable cost started from 0 and that is not straight line, that is a increasing line in terms of your increasing production. बरोबर. तुमचं प्रोडक्शन जेव्हा वाढतंय 3 पासून 6 पर्यंत, naturally variable cost will not depend upon that 0 point. It will naturally increasing. So that variable cost दाखवली त्यांनी या साइडला. बरोबर. That variable cost is increasing from 0 to as per your products are changing. Then from that fixed cost, that is called as a total cost. When you are adding this fixed cost plus variable cost, that is total cost. So dark line दाखवली वरती बघा, from the dotted line, that is the total cost. That is fixed cost plus variable cost.
तुम्ही प्रोडक्शन सुरू करताना तो खर्च कसा असणार आहे, युअर फिक्स कॉस्ट. बरोबर, तुम्ही लागणार जागेचं भाडं आहे, टेलिफोन बिल्स आहे, एम्प्लॉयला देणारी सॅलरी आहे, दॅट इज फिक्स फॉर युअर नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स. बट व्हेरिएबल कॉस्ट इज द वेन युअर चेंजिंग युअर नंबर प्रोडक्ट्स. बरोबर, रॉ मटेरियल वाढणार, तुमचं लाईट बिल वाढणार आहे, युअर मशिनरीची कॉस्ट वाढणार, दॅट इज व्हेरिएबल कॉस्ट इज इन्क्रीजिंग इन टर्म्स ऑफ युअर प्रोडक्ट्स. सो दॅट इज व्हेरिएबल कॉस्ट. फिक्स कॉस्ट आणि व्हेरिएबल कॉस्ट जेव्हा ऍड करता तुम्ही, डॉटेड लाईन पासून डार्क लाईन काढले, दॅट इज टोटल कॉस्ट. बघा बरोबर, वरती काय आहे, दॅट डॉटेड लाईन पासून, बरोबर, स्टार्टिंग फ्रॉम द डॉटेड लाईन पॉइंट, दॅट लाईन इज टोटल कॉस्ट, दॅट इज डार्क लाईन. दॅट टोटल कॉस्ट इज द कॉस्ट ऑफ फिक्स कॉस्ट प्लस व्हेरिएबल कॉस्ट. बरोबर, फिक्स कॉस्टची व्हॅल्यू प्लस व्हेरिएबल कॉस्टची ऍडिशन केलेली व्हॅल्यू काय आहे, दॅट इज टोटल कॉस्ट. अँड फ्रॉम युअर 0 पॉईंट अगेन देर इज अनदर लाईन कॉल्ड एज द टोटल रेव्हेन्यू. तुम्ही 0 पासून सुरुवात केली, तुम्ही बरोबर प्रोडक्शन सुरू केल्यानंतर युअर प्रॉफिट इज स्टार्ट फ्रॉम 0. बरोबर, दॅट 0 लाईन, देन इट इज अगेन टचिंग टू दॅट ब्रेक इव्हन पॉईंट. ज्या टोटल कॉस्टला जी लाईन टच होती त्या लाईनला पॉईंटला काय म्हणतो, दॅट इज ब्रेक इव्हन पॉईंट अँड दॅट इज टोटल रेव्हेन्यू पॉईंट. बरोबर, टोटल कॉस्ट लाईनला जिथे टच होती ती टोटल रेव्हेन्यू पॉईंट, दॅट इज ब्रेक इव्हन पॉईंट, दॅट इज अ टोटल रेव्हेन्यू लाईन. सो स्टुडंट नीट लक्ष द्या, समजतंय का. आपण इकडे बघा या साईडला काय युनिट सेल आहे, किती युनिट सेल करायचे आपल्याला, 3, 6. दॅट नंबर ऑफ युनिट्स आर देअर ऑन एक्स ऍक्सिस अँड ऑन देअर वाय ऍक्सिस दॅट इज अ रुपीज. 3 युनिट सेल केल्यानंतर तुम्हाला किती प्रॉफिट होणार आहे, $20 प्रॉफिट होणार आहे. 6 युनिट सेल केल्यानंतर तुम्हाला $40 प्रॉफिट होणार आहे. दॅट इज सेल्स इज ऑन दिस वाय ऍक्सिस and this fixed cost is fixed for your number of units. That's why it is parallel line, parallel to your x axis, that is dotted line. And this variable cost is increasing in terms of your unit sold. And when you are adding this fixed cost plus variable cost, that is your total cost starting from your fixed cost. The fixed cost value पासून सुरुवात होणार ती dark line, that is total cost line. And your total revenue, तुम्ही मिळणार तो profit आहे, your profit that will start from your 0 and it is also increasing. So when your total revenue line touching your total cost line, so that is called as a break even point. बरोबर, तुमचा total cost आणि total revenue when it is matches, बरोबर, total cost is equal to total revenue, that is 0 point profit, that is called as a break even point. मग ते break even point चा जो वरचा layer आहे बघा, that is shown by that green arrow, that is called as a profit. But when you are below that break even point, that is red shaded portion or red arrow दाखवला, that is a loss. So you have to sell at much 3 units for getting your revenue cost. या ग्राफवर काय लक्षात आहे, suppose your that break even point is parallel to that 3 number of units. तर तुमचा प्रॉफिट कधी मिळणार तुम्हाला, means you can able to gain profit when you are selling that more than 3 units. 3 युनिट्स पेक्षा जेव्हा तुम्ही पुढे सेल करणार आहे, then only you are in the profit. But at least for some months, because of some pandemic condition, the business is not in good condition. So you have to be in no loss, no profit point. So at least you have to sell the 3 units. That is a break-even point. And when you are selling below than 3 units, that is you are in always loss, either in terms of units or either in terms of rupees also. बरोबर, त्या 20 रुपीज पर्यंत जेव्हा तुम्ही सेल करता, $20 जेव्हा आहे, so when you are gaining that $20 पर्यंत तुम्ही सेल करता, there you are in the no profit no loss zone. But when your revenue is over $20, then only you are in the profit. But below your $20, you are always in the loss. So in that way you have to understand that break even point or called as a break even analysis. So समजता है क्या? Hello. It is very much important for any type of business. कुठल्या प्रकारचा जो बिझनेस तुम्ही सुरू करणार आहे, either in small scale or either at very initial stage. पण पुढे गेल्यानंतर तुम्हाला जेव्हा तो बिझनेस तुम्हाला ग्रो करायचा आहे, so you must be able to understand that no loss no profit point, that is called as a break even point. तर त्या ब्रेक इव्हन पॉईंट तुम्हाला कळतंय ऍट व्हॉट लेवल यू आर इन द प्रॉफिट ओनली, त्या लाईनच्या पुढे जेव्हा तुम्ही क्रॉस करणार आहे. सो दिस ब्रेक इव्हन पॉईंट ऑलवेज टेल्स यू आयदर इन टर्म्स ऑफ युनिट सोल्ड, तुम्हाला 3 युनिट पेक्षा जास्त सेल करायचं, 3 युनिट आहे, नंबर ऑफ युनिट काय 3 पेक्षा जास्त सेल करणार तेव्हाच तुम्ही काय प्रॉफिट झोन मध्ये असणार आहे. बट वेन यू आर सेलिंग ओनली 3 युनिट्स, सपोज फॉर एनी मंथ यू आर सेलिंग ओनली 3 युनिट्स
for that month or for that day. Means for that day you are not in profit or not in loss. That is a break even point. तर त्यामुळं that line crossing between your total cost and total revenue, बरोबर, total cost ची line and total revenue ची line that in touch होती, that is called as a break even point. That line is called as a break even point. So that may be in terms of your units sold, or that may be in terms of your sales, or in dollar or in rupees. So that is your break even point. So student, it is very important for any type of business. You can able to calculate this break even analysis. So homework for break even. तुम्हाला मग फिक्स कॉस्ट काढता आली पाहिजे, व्हेरिएबल कॉस्ट काढता आली पाहिजे. सगळ्यांना समज असं फिक्स कॉस्ट काय? फिक्स कॉस्ट इज द that is not changing with your units of production. That is a fixed cost, like your telephone expenses, electricity expenses, your employer salary, employer payment. That is fixed payment. But your variable cost is the cost which increases with your production. Raw material ची cost वाढणार आहे तुमचे, बरोबर, मशिनरी ची cost वाढणार आहे. So that is your break even cost. So it is very much important to find out this break even point. When you are able to find out this break even point, you can able to find out at any level. कुठल्याही लेवलला तुम्ही कुठल्या झोन मध्ये, मग प्रॉफिट झोन मध्ये का लॉस झोन मध्ये, आयदर इन टर्म्स ऑफ युनिट ऑफ प्रोडक्शन, So student, is it clear to everybody? फिक्स कॉस्ट काय, व्हेरिएबल कॉस्ट काय आणि ब्रेक इव्हन पॉईंट काय? कारण हा जेव्हा ब्रेक इव्हन पॉईंट आपण करतो त्यावर आपल्याला कळतं रिटर्न ऑन इन्व्हेस्टमेंट. आपण जी इन्व्हेस्टमेंट केली इनिशियली सुरुवात बिझनेस करताना, त्यावर रिटर्न कशा प्रकारचा मिळतो मला, वेदर दॅट रिटर्न ऑन इन्व्हेस्टमेंट इज गुड ऑर नॉट. दॅट रिटर्न ऑन इन्व्हेस्टमेंट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट, ॲज वेल ॲज रिटर्न ऑन सेल. मी सेल सुरू केल्यानंतर किती रिटर्न मिळतो मला, जेव्हा मला ब्रेक इव्हन पॉईंट आयदर इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ युनिट्स or either in terms of number of cost of business, दोन्ही प्रकारे मला तो माहिती होतं. सो दॅट रिटर्न ऑन सेल ॲज वेल ॲज रिटर्न ऑन इन्व्हेस्टमेंट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट फॉर एनी बिझनेस. मग त्यासाठी मला ब्रेक इव्हन पॉईंट काढता आला पाहिजे. ब्रेक इव्हन पॉईंट यूज मी प्लॅनिंग ॲज वेल ॲज दॅट टाईप ऑफ फर्दर ग्रोथ. कशा प्रकारे मी ग्रो करायचं बिझनेस माझा हळूहळू, वेन आय एम एबल टू फाइंड आउट दॅट झिरो प्रॉफिट लेवल, दॅट इज टोटल रेव्हेन्यू इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट. आपण आता ग्राफ मध्ये बघितलं, बरोबर, ग्राफ मध्ये बघितलं आपण, परत एकदा बघू आपण इथं लास्ट पॉईंट साठी, बरोबर. सो दॅट ब्रेक इव्हन पॉईंट इज इक्वल टू युअर टोटल रेव्हेन्यू इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट. सो यू आर आयदर नॉट इन द लॉस or not in the profit. That is a break even point. So it is very much important. 1 minute. So this is called as your break even point. You are not in the profit and not in the loss. You are in the 0 point profit. So that is your total cost is equal to total revenue for any business. So it is very much important to find out this break even point for your good business. सगळ्यांना समजलं का स्टुडंट्स? Hello, is it clear to everybody? See, basically at this total cost is equal to total revenue. या ठिकाणी काय होतंय, that point of both line intersecting. ही total cost ची line आहे, बरोबर, total cost ची line, when that total revenue is intersecting to that line, that point is called as a break even point. Or either in terms of your units of sold, or either in terms of your cost of
business in terms of rupees or dollar. So that point is called as a break even point. तुम्हाला ब्रेक इवन पॉइंटच्या पुढे नेहमी बिझनेस करता आला पाहिजे, सो दॅट यू आर ऑलवेज इन द प्रॉफिट. समटाइम you have to manage the conditions, at least not profit no loss. You can, at least you can earn your expenses, that is your total cost is equal to total revenue, that is 0 point level. So that is your break even point. सगळ्यांना समजलं असेल स्टुडंट? इज इट क्लिअर टू एव्हरीबडी नाउ स्टुडंट्स? आणि पुढच्या पार्ट मध्ये आपल्याला मला तुम्हाला प्रॅक्टिकलचे जे असाइनमेंट सांगितले त्याच्याबद्दल बोलायचं आपल्याला, because you are having more assignments and now the days are remaining less. Already your class test first is over, so almost 1 month is left. बरोबर, साधारण 10 जून पर्यंत तुमचं सेकंड सेमिस्टर, बरोबर, ॲज पर MSBT कॅलेंडर. सो ऑन सॅटर्डेज लेक्चर मी डिस्कस केलं होतं तुम्हाला. आय हॅव टोल्ड यू, बरोबर, तुम्हाला लिंक पण दिली होती मी. आय हॅव टोल्ड यू दॅट नेक्स्ट असाइनमेंट, फोर्थ असाइनमेंट कॉल्ड एज अ अंडरटेक सेल्फ असेसमेंट टेस्ट टू डिस्कवर युअर एंटरप्रेन्युअल ट्रेड्स. बरोबर, तुमच्या स्वतःचं सेल्फ असेसमेंट टेस्ट करायची स्वतःला, सो दॅट यू कॅन आयडेंटिफाय युअर एंटरप्रेन्युअल स्किल्स. बरोबर, एंटरप्रेन्युअल स्किल्ससाठी तुम्हाला मी ती वेबसाईट दिली त्याशी. आयदर यू कॅन फाइंड आउट युअर ओन वेबसाईट ऑल्सो. स्वतःचं सेल्फ असेसमेंट करता आलं पाहिजे. बरोबर, या चौथ्या असाइनमेंट तुम्हाला काय लिहायचं सर, नीट लक्ष द्या. सेल्फ असेसमेंट कशासाठी करायची आपल्याला? यू हॅव टू कॅल्क्युलेट अवर सेल्फ, यू हॅव टू कॅरी आउट अवर सेल्फ असेसमेंट फॉर व्हॉट? टू डिस्कवर अवर एंटरप्रेन्युअल ट्रेड्स. आपण पुढे उद्योजकता करू शकतो का नाही, नाही असा प्रकार कुठंच नाही. बरोबर, वी कॅन डू इट बिकॉज वी कॅन इन्क्रीज अवर नॉलेज, वी कॅन इन्क्रीज अवर वे ऑफ डुईंग द थिंग्स. बरोबर, मग त्याप्रमाणे उद्योजकता कशी वाढवायची आपल्याला, त्यासाठी आपल्याला आधी स्वतःच असेसमेंट करायचं, आपण कुठल्या ठिकाणी आज. बरोबर, सो फॉर दॅट वी हॅव टू कॅल्क्युलेट दॅट अवर सेल्फ असेसमेंट टेस्ट टू फाइंड आउट अवर एंटरप्रेन्युअल ability. बरोबर, so that is our fourth assessment for your entrepreneurship skill. And again today I am giving you fifth assignment. बरोबर, पाचवा असाइनमेंट पण सांगतो तुम्हाला, लक्षात घेणे. so understand that fifth assignment, that is your survey industries of your stream. आता बघा, तीन प्रकारचे विद्यार्थी, मेकॅनिकल स्टुडंट्स, कॉम्प्युटर स्टुडंट ॲज वेल ॲज ईजे स्टुडंट्स. तर तुम्ही तुमच्या स्वतःच्या रिलेटेड कंपनीला एक रिपोर्ट तयार करायचा. नाव यू कॅनॉट गो टू visit that industry, we can virtually visit that industry. So that fifth assignment is like that: survey industries of your stream, grade them according to the level of scale of production. बरोबर, तुमच्या रिलेटेड म्हणजे मेकॅनिकल विद्यार्थी मेकॅनिकल रिलेटेड एखादी कंपनी सर्च करतील गुगलवर, नेटवर, and you can grade them, you can classify them according to the level of scale of production. बरोबर, त्या कंपनीचं स्केल ऑफ प्रोडक्शन कसं बघायचं. then what is investment cost. बरोबर, इन्व्हेस्टमेंट कसं बघायची त्या कंपनीची. then what is turnover, what is pollution to prepare. बरोबर, पोल्युशन पण वाढणार आहे ना, कंपनी मोठी असली तर पोल्युशन लेवल पण त्यांची वाढते. सो टू प्रिपेअर रिपोर्ट ऑन इट, त्याच्यावर तुम्हाला रिपोर्ट लिहायचा आहे. नीट लक्षात घ्या परत एकदा. सो सर्वे इंडस्ट्रीज ऑफ युअर स्ट्रीम, ही जे इलेक्ट्रॉनिकची मुलं काय, दे विल सिलेक्ट दॅट कंपनी रिलेटेड टू दॅट फील्ड. बरोबर, शिवानंद इलेक्ट्रॉनिक्स किंवा मोठी कंपनी एखादी, बरोबर, और आयदर कॉम्पिटिटिव्ह स्टुडंट इन्फोसिस वगैरे एखादी मोठी कंपनी, किंवा आयदर फ्रॉम युअर लोकल कंपनी ऑल्सो. यू हॅव टू सिलेक्ट एनी कंपनी, नंबर ऑफ 2-3 कंपनीज. बरं, 2-3 कंपन्या सिलेक्ट करायची साधारणपणे. 3 जणांची मायक्रोलॉजी ग्रुप आहे, समजा काही विद्यार्थ्यांची मेकॅनिकलचे 4 जणांची ग्रुप आहे. सो यू हॅव टू सिलेक्ट दॅट ग्रुप अँड यू हॅव टू कॅटेगराइज द स्केल ऑफ. त्या कंपनीचं कसं बघा कॅटेगराइज करायचं आहे. यू हॅव टू ग्रेड देम अकॉर्डिंग टू द लेवल ऑफ स्केल ऑफ प्रोडक्शन, देन इन्व्हेस्टमेंट, टर्नओव्हर, पोल्युशन टू प्रिपेअर रिपोर्ट ऑन इट. बरोबर, तुम्हाला झाल्यानंतर मेसेज टाइप करून देईल तुम्हाला ग्रुपमध्ये, so that you can able to find out this fifth assignment. Okay students, is it clear? Hello students. yes sir. सर फोर्थ एक्सपेरिमेंट सांगू शकता का सर? हा, फोर्थ असाइनमेंट पडते सांगतो मी. असाइनमेंट काय आहे तुमची? that is undertake self assessment test. तुम्हाला स्वतःची सेल्फ असेसमेंट टेस्ट कॅरी आउट करायची टू डिस्कवर युअर एंटरप्रेन्युअल स्किल्स. बरोबर, तुम्ही स्वतःचे एंटरप्रेन्युअल ट्रेड्स फाइंड आउट करण्यासाठी. अगेन इफ दॅट लिंक इज देअर, आय कॅन शेअर युअर टुडे ऑल्सो. एक मिनिट, लिंक बघतो ते आहे का माझ्या. सर ग्रुपवर फोर्थ आणि फिफ्थ टाइप करून पाठवून देता का सर? हा, वेट, ऑलरेडी सिलेबस मध्ये आहे ते. जस्ट नॉट इम्पॉर्टंट, बट दॅट हाऊ यू कॅन कॅल्क्युलेट युअर सेल्फ असेसमेंट टेस्ट, त्याची लिंक दिली मी. जस्ट आय एम सर्चिंग इट.
काही स्टुडंटने कॅरी आउट केली मागच्या लेक्चर दिली ती एनीबडी फॉलो दॅट. हॅलो स्टुडंट्स, अदर स्टुडंट्स, मी त्या दिवशी शनिवारी तुम्हाला ग्रुपमध्ये टाकली होती बघा. I'll again send it to your group. So student, तुम्हाला सेल्फ असेसमेंट टेस्ट करायची स्वतःची and you have to find out. I'll give it to you later. बरोबर, नंतर तुम्हाला मी ते टेस्ट देतो तुम्हाला परत देतो मी. हा हे बघा मानसी पाटीलने टाकली बघा. So this is the test. बरोबर, मानसी, have you undergone through that test? Hello, मला तर चॅट बॉक्स Yes, sir. तू दिली का स्वतः ती टेस्ट? Yes, sir. सो स्टुडंट, देर आर जनरल क्वेश्चन्स, म्हणजे हाऊ मच एबल टू, म्हणजे किती ॲग्री तुम्ही, बरं 100% ॲग्री का यू आर नॉट ॲग्री और यू आर डिसॲग्री. 4 ऑप्शन्स आहे फक्त. आय थिंक 50 or 54 क्वेश्चन्स आर देअर. सो दॅट टाइप ऑफ टेस्ट दॅट इज नॉट कंपल्सरी तुम्ही हीच टेस्ट दिली पाहिजे. यू कॅन सर्च इट ऑन गुगल दॅट देर डिफरंट टेस्ट आर देअर. तर तुम्ही स्वतःचं अनालिसिस करता आलं पाहिजे तुम्हाला, वेदर यू आर डिस्कवर युअर एंटरप्रिन्युअल ट्रेड्स. मग त्या सगळ्याचा रिपोर्ट तुम्हाला लिहायचा आहे त्याच्या साधारण फॉर 3 to 4 pages टू आयडेंटिफाय युअर self-assessment test to discover your entrepreneurial traits. That is your 4th practical or 4th assignment. And today I am discussing about your 5th assignment. 5व्या असाइनमेंट बद्दल बोलतो आपण आता. तर तुमच्या डिपार्टमेंटच्या रिलेटेड एखाद्या कंपनीचं नाही, एखादी नाही सॉरी 2-3 कंपन्यांचं तुम्हाला सर्वे करायचं आहे. बरोबर, सर्वे करून काय डिसाईड करायचं तुम्हाला, यू हॅव टू ग्रेड दिस कंपनीज. 2-3 कंपनी साधारण विचार करायचा फक्त. यू हॅव टू ग्रेड देम अकॉर्डिंग टू द लेवल ऑफ scale of production, investment, turnover and pollution to prepare a report on it. बरोबर, तुमच्या रिपोर्ट मध्ये काय 2-3 कंपन्यांचा अभ्यास करायचा तुम्हाला सगळ्यांनी. बरोबर, ग्रुप वाईज, मायक्रो प्रोजेक्टचे ग्रुप वाईज, अँड यू हॅव टू प्रिपेअर दॅट ऑन दॅट सर्वे रिपोर्ट. त्या तिन्ही कंपनीचं कॅटेगरायझेशन करून काय करायचं तुम्हाला, त्या कंपनीचं प्रत्येक कंपनीचं लेवल ऑफ स्केल ऑफ प्रोडक्शन कशा प्रकारचं आहे. बरोबर, प्रोडक्शन किती कंपनीचं कुठल्या पण. देन व्हॉट इज द इन्व्हेस्टमेंट फॉर डिफरंट इंडस्ट्रीज. देन व्हॉट आर द टर्नओव्हर्स and your pollution level for different industries. For mechanical industries, the level of pollution will be more. On the other hand, software is a pollution. Then that pollution level will be different for software companies as well as for telecommunication or electronics students. That mobile towers or other related business, that pollution level will be different for different industry, as well as turnover is different, as well as investment is also different. So depend upon the different level, you have to prepare this 5th assignment also. कारण साधारण 10 ते 11 प्रॅक्टिकल आपल्याला पूर्ण करायचे. दॅट्स वाय आय एम गिव्हिंग यू नंबर ऑफ प्रॅक्टिकल्स सो दॅट ऍट द एंड ऑफ युअर सेकंड युनिट टेस्ट, सेकंड युनिट टेस्ट तुम्हाला लोड नको लिहायला, त्यामुळे तुम्ही लिहायला सुरुवात करा. तुम्हाला टायपिंग करून दोन्ही रिपोर्ट, दोन्ही प्रॅक्टिकल्स मी तुम्हाला सेंड करतो मी. बरोबर, मग 4th प्रॅक्टिकल बद्दल पण बोललो आपण. 5th प्रॅक्टिकल 5th असाइनमेंट बद्दल. येस स्टुडंट, इथे एनी प्रॉब्लेम अजून काय विचारायचं कोणाला? हो सर, मला एक डाऊट आहे. प्लीज. आपले जे असाइनमेंट्स असणार आहेत ते सगळे आपल्याला रिटर्न फॉर्मॅट मध्येच द्यायचे आहेत का पीडीएफ फॉर्मॅट मध्ये दिले तरी चालतील सर? हा, पीडीएफ फॉर्मॅट दिले तर चांगलं राहील. आय कॅन कलेक्ट इट अँड आय कॅन गिव्ह द मार्क्स. ऍक्च्युअली कसं होणार आहे बघा, आता पुढचे 2-3 महिने ऑलरेडी मीन्स दॅट इज नॉट शुअर, वी आर इन पॅन्डेमिक, सो ऑनलाईनच होणार आहे. बरोबर, माझं म्हणणं असं आहे सर की हँड रिटन पीडीएफ हवी की आपण टाईप करून त्याची पीडीएफ बनवून तुम्हाला देऊ शकतो असं? यू हॅव टू डिसाइड, दॅट इज नॉट कंपल्सरी. बरोबर, तुम्हाला कशा प्रकारे कन्व्हिनियंट आहे, तुम्हाला लिहायला सोपं वाटतं टायपिंग करून, तुम्हाला इफ यू आर हॅविंग गुड टायपिंग स्पीड, यू हॅव टू डिसाइड. बट फक्त कॉपी पेस्ट करून तसा रिपोर्ट सेंड करायचा नाही कोणी. बरोबर, इज इट क्लिअर? सर दोघं डिपार्टमेंटला फरक आहे का सर? हा, दोघं डिपार्टमेंटला म्हणजे मेकॅनिकल दोघंच नाही, तिन्ही डिपार्टमेंट सारखेच आहे. वी आर अटेंडिंग 3 डिपार्टमेंट्स, इलेक्ट्रॉनिक्स अँड टेलिकम्युनिकेशन, कॉम्प्युटर. एक मिनिट स्पीकर बंद कर रे. बरोबर, so all the 3 departments having same assignment. Only the thing is that you have to write in terms of your आजचा 5वा असाइनमेंट आहे मेकॅनिकलची, म्हणून मेकॅनिकल इंडस्ट्री घेणार आहे निवडताना. बरोबर, कॉम्प्युटर स्टुडंट विल डिसाइड दॅट कॉम्प्युटर कंपनी फॉर टेकिंग दॅट सर्वे ऑफ इंडस्ट्री इन टर्म्स ऑफ टर्नओव्हर, इन टर्म्स ऑफ इन्व्हेस्टमेंट or in terms of pollution. Bro, that content will be changing but heading will be same for all the 3 departments. कळलं का सर्व? हॅलो, हे म्हणतोय सर की टाइप केलेलं पाहिजे असेल का रिटर्न पाहिजे, म्हणजे दोघांपैकी चालेल. तेव्हा पण यू हॅव टू डिसाइड. कॉपी पेस्ट करायचं नाही, फक्त टायपिंग करायचं आहे. तुम्ही रिटर्न करा, तुम्हाला कन्व्हिनियंट कसं करायचं सर? सगळे हो, सर्व असेल.
फक्त मला कॉम्प्युटराइज टायपिंग डायरेक्ट कॉपी पेस्ट केलं वाटलं ना, मी ते रिजेक्ट करणार आहे, मला परत यायला लावलं समजा. बरोबर, इज इट क्लिअर? सगळं समजतंय का? फक्त 2 मुलं उचलले म्हणजे दोघांसाठी नाही, दॅट इज फॉर ऑल. इज इट क्लिअर स्टुडंट्स? अजून कोणाला काय विचारायचं का? बिकॉज यू हॅव टू राईट ऑलमोस्ट 10 or 11 प्रॅक्टिकल सपोज, त्यामुळे लिहायला सुरुवात करा. कारण आय थिंक देर आर मोर स्टुडंट्स विच आर नॉट फर्स्ट or second practical also until today. That's why I'm giving so much time for this part. Otherwise आपण पहिले 30 मिनिटातच थेरी पार्ट आपण शिकलो, कारण ऑलरेडी वी आर ओनली 5 चॅप्टर्स. बरं, आपण वी आर ऑलरेडी इन द लास्ट एंड ऑफ द थर्ड युनिट. अजून 2 युनिट आपल्याला शिकायचं आहे. बरं, पुढचं युनिट महत्वाचं आहे, आपल्याला प्रोजेक्ट रिपोर्ट कशा प्रकारे तयार करायचा आहे. बरोबर, सो विल कॉन्सन्ट्रेट ऑन मोर मच प्रॅक्टिकल नाऊ आफ्टर दिस थेरी पार्ट. इज इट क्लिअर स्टुडंट्स? आज आपण फक्त ब्रेक इव्हन अनालिसिस शिकलो. ब्रेक इव्हन पॉईंट काय आहे? इट इज द पॉईंट ऑफ झिरो प्रॉफिट at where you are not loss and not profit, that total cost is equal to total revenue. That is your break even point. आणि break even point शिकताना आपण फिक्स कॉस्ट शिकलो, व्हेरिएबल कॉस्ट शिकलो, बिकॉज फॉर एनी बिझनेस दे आर व्हेरी मच इम्पॉर्टंट. इज इट क्लिअर स्टुडंट्स? समजला सगळ्यांना? बरं, 4th प्रॅक्टिकल 5th प्रॅक्टिकल तुम्हाला मी टायपिंग करून देतो ग्रुपवर मी. अजून काय विचारायचं कोणा स्टुडंट्स? इज देयर एनी क्वेश्चन? हॅलो स्टुडंट्स? So if there is no question, you can end up your meeting. Thank you and take care and stay home, stay safe. You can end up your meeting. Thank you, students.